ओम शांति सुप्रभात। सत्य पिता, सत शिक्षक, सद्गुरु, सत ज्ञानदाता, सत्य जुगर रचयिता, परमात्मा निराकार भगवान शिव पितांकर सत्यनिष्ठ आत्मिक संतान मानंकु विश्व नवनिर्माणर कार्य निजकु सामिल करिथिबार हार्दिक कृतज्ञता, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम। एई जंजाल भरा कलिजुगी दुनिया रे मनुष्य एपरि छंदी हेई जाइछि जे जेते चेष्टा कले मध्य सेथिरु मुकुलिबार राहा पाउ नाही। गोटिए सुंदर उपाख्यानटी मन को आसे। एकदा जड़े नेता सरकारी अर्थ आत्मसात करिथिबा अभियोग रे बंदी जीवन बिताउथांती। तांको सहित मध्य जो माने सहयोगी थिले से माने मध्य कैदी खाने रे थांती। सेमानंको मध्यरु अनेके पश्चाताप करुथांती कि काहींकी एपरि कलु। तेबे नेता जनक समस्तंकु बुझौथांती कि देख, मु अछि, तुमर किछि असुविधा हेबनी। मु व्यवस्था करुछि तुम मानंकु एठारु मुक्त करिबा पाई। एहिपरि किछि दिन धैर्य देई चली थांती। अन्य माने मध्य किछिटा आश्वस्त अनुभव करुथांती। आउ दिनकर कथा नेता कहि सारिबा परे चलीगले तांको प्रकोष्ठकु। अन्य माने परस्पर भितरे आलोचना करुथांती। जणे चतुर व्यक्ति कहिले, भाई माने आपण माने एई नेतांको कथाकु किपरि विश्वास करुछंती? से परा निजे बंदी जीवन कटुछंती। आमको किपरि से एठारु मुक्त करि परिबे? निजे मुकुलिबार बाट पाउ नाहंती, आमको कोन मुकुलिबे? ए कथारे समस्ते मध्य सहमत हेले एवं निष्पत्ति नेले कि आगामी शुणाणी बेले एथर सबु किछि सत सत कहिदेबा, अंतत आमर सजा तो कम हेई जिवो। यांको कथारे आउ बाइया हेबा नाही। तेबे कहिबा कथा हेउछि कि आजिर दुनियार अवस्था मध्य सेई भଳି। आमे माने मुक्ति पाइबा आशारे साधु संथ गुरु गोसेई आदिंको पाखकु जाउछु। तांको मत अनुसारे चालुछु। वेद शास्त्र आदि अध्ययन करुछु। सबु किछि करी करी वर्तमान एपरि अवस्था हेई गलानी कि पोथी पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई। परंतु आमे केबे थरे विचार करिछे कि जे सारा विश्व परिवर्तन बा वर्तमान चालीची जे कार्य विश्व परिवर्तनर वर्तमान मायार जंजीर रे सारा विश्व बंधा हेइछि। अर्थात देहर बंधन रे समस्ते अछंती। चाहे गुरु गोसेई हुंतु, साधु संथ हुंतु बा धर्मस्थापक, समस्ते जन्म मरण चक्र रे आसी देहर बंधन रे पड़ी मुक्ति पाइबार बाट खोजी चलीछंती। सेमाने किपरि बा आमको एई बंधनरु मुक्त करि परिबे? हाँ, सेमाने समाजर कल्याण पाई श्रृंखलित सामाजिक विधि व्यवस्था को बंचेई रखिबा पाई मार्गदर्शन करई पारंती। परंतु मुक्ति बा जीवन मुक्ति नुहे। जदि करई पारु थांते तेबे गीतार महावाक्य अनुसारे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते भगवान को आसीबार कौनसी आवश्यकता पड़ता नहीं। तेबे कौनसी देहधारी
ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଅଜନ୍ମା, ଅଭୋକ୍ତା, ଅଶରୀରୀ, ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ସାଧୁଜନେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜର ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏବେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବା କୁଳର ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ପରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଅଧା ସମୟ ସୁଖ ଏବଂ ଅଧା ସମୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଭୋଗ କରିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେଠିକାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ଚାଲିଚଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଚାଲିଚଳନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦିର ହାଲୁକା ନିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ, କାହିଁକି ଏବଂ ଏମିତି ସେମିତି ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ନିଜକୁ ମେହମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ମହାନ ଆତ୍ମା ହେବା ସହିତ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଏବଂ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିବା ବା ସେବା କରି ଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।